ہم ظلم سہ تو لیتے ہیں پر ظلم کیا نہیں کرتے۔ ماتم وہ کرے جو منکر ہوں حیات شہداء کے، ہم زند و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان و کرم ہے کہ پروردگار عالم نے ہم تمام کو جمعۃ المبارک باجماعت پڑھنے کی توفیق بخشی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں مسلسل کئی جمعہ سے، بلکہ میں یوں کہوں کہ میں شروع سے ہی اللہ کے عاشقوں کا عاشقی منظر رکھتا چلا آ رہا ہوں۔ آج بیان تو حضرت علی جو شیر خدا ہیں ان کا تھا، لیکن کسی بنا پر میں نے داماد رسول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالعہ نہیں کر پایا۔ تو آج میں حضرت علی کا نہیں بلکہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع پر لب کشائی کروں گا۔ یہ 15-20 منٹ میں تو کوئی خاص بات نہیں ہو پاتی ہے، لیکن اس کا خلاصہ کلام سامنے رکھ دیا جاتا ہے۔ 15-20 منٹ کا تو ایک خطبہ ہی ہوتا ہے۔ اللہ کے رسولوں کا عاشقی منظر یہ صرف 15-20 منٹ میں نہیں بلکہ اس کے لیے ٹائم ہونا چاہیے، لیکن ٹائم کا لحاظ کرتے ہوئے میں بغیر کسی تمہید کے جو آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت تلاوت فرمائی، اس کی لب کشائی کروں گا۔ دعا کیجیے گا کہ الہ العالمین ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے نام پر عظمت قرآن پر جان دینے والوں کو اللہ پاک نے بڑا اونچا مقام عطا کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کل میدان محشر میں تمام کی تمام شہداء حضرات سے کہیں گے کہ ہم نے تمہارے لیے سرخ یاقوت کے محل تیار کر دیے، کیا تم راضی ہو گئے ہو؟ فرمائیں گے کہ نہیں، ہم ابھی راضی نہیں ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے مانگو کیا مانگتے ہو؟ عرض کر دیں گے جنت کے بالا خانے یہ حوریں، یہاں کی چہار دیواری تمام کی تمام لذتوں والی شے پروردگار عالم ہماری تمنا ہے، ہماری آرزو ہے، ہماری خواہش ہے۔ اگر آپ ہمیں ہمارے منشا کے مطابق کچھ دینا چاہتے ہو مالک، تیرے جلال کی قسم، تیری عزت کی قسم، تیری آبرو کی قسم، تیری الوہیت کی قسم، تیری کبریائی کی قسم، مالک بے نیاز تو دوبارہ زندہ کر، تیرے نام پر لڑائی ہو، تیری عظمت کی وجہ سے ہم سر کٹا کے آئیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ میں 100 مرتبہ زندہ کیا جاؤں، 100 مرتبہ شہید کیا جاؤں، میں بڑا راضی۔ مقام شہادت بڑی اونچی شے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں شہداء کی لذت رکھی ہے۔ پھر شہداء کی لذتوں کو تو دیکھو، کوئی شہداء بدر ہے، کوئی شہداء یرموک ہے، اور کوئی شہداء خندق ہے، کوئی شہداء پیر مہونہ ہے، اور کوئی شہداء کربلا ہے، اور کوئی شہداء حنین ہے، کوئی شہداء بدر ہے، تو کوئی شہداء تبوک ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کل میدان محشر میں تمام شہیدوں کو بلائیں گے۔
کوئی شہید اپنا کٹا ہوا سر لے کر آ رہا ہوگا، کوئی شہید اپنی کٹی ہوئی انگلی لے کر آ رہے ہوں گے، تمام کی تمام شہداء آ رہے ہوں گے۔ آئے گی سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کی باری، خدا کی قسم ٹکڑے آئیں گے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ امیر حمزہ ہیں کہ جنہوں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہے، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس وقت میں پڑھا تھا، میں نے گزشتہ جمعہ کو یہ بات بتائی بھی تھی کہ یہ اس وقت میں کلمہ پڑھا تھا کہ جب حرم محترم میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تنے تنہا بیٹھے ہوئے نماز پڑھ رہے، دعا مانگ رہے تھے، اچانک ابو جہل کہیں سے آ گیا۔ چنانچہ حرم محترم میں مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرمائے، اچانک ابو جہل کہیں سے آ گیا، پتھر اٹھایا اور جناب محمد الرسول اللہ کے چہرے انور پر دے مارا۔ یہاں بیٹھ کر کچھ اور پروگرام سوچ رہے ہو، لہو کی دھار نکلی، دور جا کے پڑی، حضرت ایک عورت کی نظر اس پر پڑی، کہنے لگی او لوگو تم نے ہمارے یتیم کو مار دیا۔ اور وہ عورت کون تھی؟ میں نے بتایا تھا وہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باندی تھی۔ آئی اور آنے کے بعد میں ساری داستان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ سنائی۔ حضرت امیر حمزہ آئے جنگل سے آنے کے بعد میں اس عورت نے، اس باندی نے یہ بات کہہ دی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش میں آئے، کمان لی جا کے ابو جہل کی پیشانی پر تیر مارا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر کہنے لگے بھتیجے تو غمگین نہ ہو، میں بدلہ لے آیا ہوں۔ تو اس وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی تھی اور کہا تھا میں بدلہ لینے نہیں آیا بلکہ اس لیے آیا ہوں کہ لوگ مجھے پتھر مارے میں لوگوں کو معاف کر دوں، لوگ میرے راستے میں کانٹے بچھائے میں معاف کر دوں، لوگ مجھے طرح طرح کی تکلیفیں دیں میں معاف کر دوں۔ اگر تو مجھے خوش کرنا چاہتا ہے، اگر تو مجھے خوش دیکھنا چاہتا ہے، جلدی کر کلمہ پڑھ لے۔ چنانچہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا تھا، اور یہ ایسا ویسا کلمہ نہیں پڑھا تھا بلکہ جان نچھاور کرتے تھے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ جنگ احد ہوئی اور جنگ احد میں باقاعدہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے، جانے کے بعد حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ احد کے اندر تمام کافروں کو نیست و نابود کر دیا تھا، تمام کافروں کی گردنیں کو کاٹ دی تھی۔ خود حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے جلیل القدر صحابی کہنے لگے کہ جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں کی جنگ میں گھستے تھے، کافروں میں بھگدڑ سی مچ جاتی تھی، اور کافروں کی بھگدڑ اس وجہ سے مچتی تھی کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی لوگوں کو ٹھکانے لگا دیا تھا، اور ٹھکانے لگانے کے بعد میں اگر سب سے زیادہ خون کے پیاسے تھے وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے پیاسے تھے۔ قریش کے لوگ آئے اور آنے کے بعد چنانچہ حملہ کر دیا، اور حملہ کرنے کے بعد میں اسی جنگ احد میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اور یہ شہید کب کرا تھا؟ ایک پہاڑی کے پاس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جنگ ہو رہی، کچھ صحاباؤں کے پہاڑ کے اوپر چڑھا دیا کہ آپ یہاں پر رہنمائی کرنا، یہاں پر کھڑے رہنا، ہم جب تک یہ نہ کہیں کہ جنگ ختم ہو گئی، آپ
आना मत। लेकिन उन सहाबाओं ने, 2 सहाबी रसूल थे, किसी ने कहा अल्लाह के रसूल ने ये नहीं कहा है, बल्कि ये कहा है कि जंग खत्म हो जाए आप नीचे उतर आना। कि दूसरे सहाबी कहने लगे बल्कि अल्लाह के रसूल ने ये कहा है कि जब तक हम ना कहें उस वक़्त तक तुम यहीं खड़े रहना। चुनांचे देखा कि तमाम के तमाम सहाबा, कोई साजो सामान उठा रहा है, माल गनीमत को ले रहा है, काफिरों से जंग जीत लेते जंग है, लेकिन जीती जिताई जंग जो थी हार गए। वो जीती जिताई जंग हार गए और हारने के बाद में ऐलान कर दिया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी जंग में तुम्हारे चचा हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी शहीद कर दिया। चुनांचे 70 सहाबा जो जंग जीत के आए थे, 70 सहाबाओं को उसी जंग के अंदर शहीद कर दिया। और शहीद करने के बाद हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह बात उनकी बहन तक पहुंचाई। और बहन तक जब ये बात पहुंचाने के बाद में बहन ने कहा मैं भी देखना चाह रही हूं। किस तरह से देखें, लेकिन हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये बात पहुंची। कहा कि हजरत सफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहन है, वो अपने भाई की लाश को देखना चाह रही है। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा मना किया था कि बहन है, दिल छोटा औरतों का होता है, आप उनको ना जाने दे। चुनांचे उस औरत ने हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से ये बात कहलवाई कि मैंने भी तेरा कलमा पढ़ा है और तेरे कलमे से ही मैंने सब्र करना भी सीखा है, आप मुझे इजाज़त दे दीजिए मैं जाऊँ अपने भाई की लाश को देख के आऊँ। चुनांचे हजरत सफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आई, आने के बाद रोई नहीं, गिड़गिड़ाई नहीं, और गिड़गिड़ाने के कुछ भी ना किया। हजरत सफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने भाई की तरफ देखा, आंख नहीं, निगाह दौड़ाई, कान नहीं, नाक नहीं, धड़ नहीं, दिल नहीं, कलेजा नहीं, हाथ नहीं, पैर नहीं, कुछ भी नहीं। झोली उठाई आसमान की तरफ, ऐलान कर दिया मौलाए करीम मैं लाचार मजबूर बहन हूं, मौला मेरे भाई की ऐसी कुर्बानी कबूल कर ले, भाई के साथ साथ मेरी भी लाज रख ले, मेरी भी लाज रख ले, इसके तुफैल में मुझे भी माफ कर दे। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसी जनाजे पे आए। अगर किसी की माँ आ रही होगी वो उस जनाजे पे रो रही होगी, किसी के खानदान आ रहे होंगे वो रो रहे होंगे, लेकिन एक लाश ऐसी है जिसके लाश के टुकड़े पर बैठकर इमामुल अंबिया खुद रोए। काली कमली वाले इमामुल अंबिया की आंखों में आंसू हैं, रो रहे अपने चचा को देखकर। इतनी बेदर्दी से मुशरिक, इतनी बेदर्दी से कुरैश के लोगों ने सैयदुल शुहदा के नाक भी काट लिए, कान भी काट लिए, यहाँ तक कि हिंदा एक औरत है, हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल से, कलेजे से दिल निकालने के बाद में पहाड़ पर चली गई, चबाने लगी। और मोहम्मद रसूलुल्लाह तो देखता रहे, आज देखते रहे, चचा के साथ में मैं तेरे चचा के दिल को चाब रही। ऐलान कर दिया वहां पर। उस वक़्त में ये खुशी हुई, हजरत काफिर के लोगों को ये खुशी हुई इस बात की, सैयदुल शुहदा हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी शहीद कर दिया। जो जंग जीती गई थी उसी जंग में हजरत सहाबा इकराम की कुछ गलती आई और गलती की वजह से वो जंग जीती जिताई नापास हुई, और नापास होने के बाद में सैयदुल शुहदा हजरत अमीर हमजा शहीद हुए और उसी जंग में 70 सहाबा शहीद हो गए। और सबसे ज़्यादा अगर किसी को दुख आया तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दुख आया अपने चचा की लाश को देखकर। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बातें रखी जाती है ताकि हमारा भी दिल ठंडा हो। किस तरह से ये थे आशिक, आज हम अपने आप को आशिक कह रहे हैं। नमाज हम नहीं पढ़ते, रोज़ा हम नहीं करते, ज़कात हम नहीं देते, हज हम नहीं करते, आशिक रसूल होने का दावा करते हैं।
मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने बाकायदा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल्लु बिदातुन ज़िलाला व कुल्ला बिदातुन ज़लाला फिन्नार, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए थे तो ये ऐलान कर दिया कि मेरे बाद में अगर कोई गढ़ेगा, कोई हदीस गढ़ेगा, वो जहन्नम के अंदर जाएगा और वो मेरी फहरिस्त में नहीं है। और आज बाकायदा ये हो रही, मैं अक्सर ये बयान में भी कहता हूँ और अक्सर लोगों से भी कहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे त्योहार जो दिए हैं वो 3 त्योहार, सबसे पहले ईद उल फितर है, ईद उल फितर के बाद में ईद उल अज़हा है और ईद उल अज़हा के बाद में ईद जुमा है। ये 3 हैं, लेकिन हम तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी ताबईन और तबे ताबईन से लेकर हज़रात सहाबा इकराम से लेकर किसी ने भी नहीं कहा है कि आप किसी और के लोगों का त्योहार बनाएं। हम तो अक्सर लोगों को देखते हैं कि जिस तरह से होली दिवाली होती हैं अपने घरों को सजा देते हैं, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खिलाफ है। हम अपने त्योहार को छोड़कर दूसरे त्योहारों में जाते हैं, पटाखे फोड़ते कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसीलिए दुनिया के अंदर आए। चले गए ये लोग, लेकिन अपने वारिसों को दुनिया के अंदर छोड़ गए और ये बता दिया कि तुम जहाँ तक हो सके लोगों को रोकते रहना, लेकिन रोकने के बावजूद हम लोग मानते नहीं हैं। मुसलसल कितने दिनों से मैं अल्लाह के आशिकों का आशिकी मंजर रखता चला आ रहा हूँ, अभी खत्म नहीं। मैंने कहा 1,24,000 तक अगर मैं ये दिन गिनाता रहूं मेरा दिन खत्म नहीं होगा। लेकिन आज अगर किसी को भी बयान सुनना हो तो वो बाकायदा मेरा यूट्यूब चैनल पर हजरत सहाबा इकराम एक हजरत उमर का है, हजरत ज़नीरा का है, हजरत खब्बाब का है, हजरत यासिर का है, तमाम की तमाम सहाबा का मेरा मौजू बाकायदा यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, सुन लेना। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात और बड़ी तंबीह के साथ ये कह रहा हूँ, हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी, कुरान ने भी, ताबईन ने भी, तबे ताबईन ने भी, इमामों ने भी, पैगंबरों ने भी, कुतुब ने भी, अब्दाल ने भी ये मना किया है कि हम किसी और के मजहब जो वो कर रहे हैं करने दो। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ी होगी, खोलो और इसका तर्जुमा पढ़ो। उनका दीन उनके लिए, हमारा दीन हमारे लिए, लेकिन हम किसी दीन के मजहब में दखलंदाजी न करें। वो कुछ कर रहे हैं करने दो, हमें उसमें घुसने की जरूरत नहीं है। आज हम लोग पटाखे भी दगा रहे हैं, आज हम लोग अपने घरों को भी सजा रहे हैं, हम हर तरह के वो काम कर रहे हैं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मना किया था। तो मेरे मोहतरम टाइम भी हो गया, तो मैं अर्ज कर रहा था कि हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जंग उहद में 15 शव्वाल को पीर के दिन 3 हिजरी में मुशरिकीन मक्का ने बड़ा बेदर्दी से शहीद कर दिया। और हमें ये तारीख नहीं, एक ही तारीख याद है, सिर्फ 10 मुहर्रम को जो मैदान करबला के अंदर सैयदना हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए, वही एक तारीख मालूम। न 11 मुहर्रमुल हराम जो हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बाकायदा फजर की नमाज में शहीद कर दिया, हमें उनकी तारीख नहीं मालूम कि हमने आज तक उनके नाम पर फातिहा कराई है। 15 शव्वाल को इसी हज़रत सैयदुश्शुहदा हज़रत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बड़ा बेदर्दी से शहीद कर दिया गया कि हम इनके नाम पर फातिहा कुरान खानी कराते हैं। हजरत सिर्फ और सिर्फ हजरत इमाम हुसैन, हजरत उस्मान ज़िन्नूरैन को कुरान पढ़ते हुए 21 रमज़ान मुबारक को शहीद कर दिया कि हम उनके नाम पर फातिहा कुरान। एक ही रट लगा रखी कि मैदान करबला के अंदर 10 मुहर्रम को हजरत इमाम हुसैन और ख़ानदान नबूवत शहीद हुए, तो वही रट लगा रखी है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, कहने की तो बहुत सारी बात आती है लेकिन कह नहीं पाता है, बात टाइम भी हो गया है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्त कहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला के रसूल जब दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए तो उन्होंने हम सबको हर गुमराही से रोक दिया था। इहदिना सिरातल मुस्तकीम नमाज हम पढ़ते हैं कि अल्लाह हमें सीधे रास्ते को दिखला, लेकिन हमने अपने आप को टेढ़ा बेढ़ा कर रखा है।
اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم ابھی دنیا کے اندر ہیں، مرے نہیں ہیں، ہندوستان کی سرزمین پر ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے جو طریقہ دیا ہے، اگر ہم اس طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو مرتے وقت کلمہ اور ایمان کی دولت ملے گی۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور